ایک اللہ والے نیک اور پکیزہ عورت بےزبان معصوم بولنے والے بندر سے زنا گواہی دینے کے لیے 4 لوگ، اور اس بندر نے عورت کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہاں کے لوگ توبہ استغفار کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان لوگوں نے مجبوری میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو آپ سب کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ گزارش یہی ہے، اس واقعہ کو اچھا سبق حاصل کرنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک حیرت انگیز واقعہ۔ یہ بہت پرانے دور کی بات ہے۔ کسی جگہ ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کے شوہر کا کچھ سالوں پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی جس کی شادی کے لیے وہ بوڑھیا عورت بڑی ہی پریشان رہتی تھی۔ اس کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ رشتہ داروں نے اس کی بیٹی کا رشتہ لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ یہ غریب بوڑھیا بیٹی کو جہیز تو دے گی نہیں، اور ہم اس کنگال بوڑھیا کی بیٹی کو کیوں اپنائیں؟ ویسے بھی غریب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ بوڑھیا کی بیٹی اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا، اور جب وہ تلاوت کرنے بیٹھتی تو اس کے منہ سے پھول گرتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک معزز سردار بھی رہا کرتا تھا جو کہ بہت نیک تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا۔ جب اس کو بوڑھیا کی جوان بیٹی کا پتہ چلا کہ کوئی بھی اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں لے رہا صرف اور صرف غریب ہونے کی وجہ سے، تو اس نے اس بوڑھیا کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ بوڑھیا اس رشتے پر فوراً مان گئی اور اپنی بیٹی کو 2 کپڑوں میں معزز سردار کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کو کچھ دن گزرے تو وہ بوڑھیا انتقال کر گئی۔ اس سردار کا بھی آگے پیچھے کوئی نہ تھا، صرف بیوی ہی اس کا سہارا تھی۔ اب شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا لیکن سردار کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اسی غم کو لے کر سردار کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ بیمار رہتا تھا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس نیک پاکیزہ لڑکی پر غموں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ سردار بھی دنیا سے چلا گیا اور وہ عورت اکیلی رہ گئی۔ وہ عورت یوں تو حافظ قرآن تھی، پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی۔ اس کا شوہر اس علاقے کا معزز سردار ہونے کی وجہ سے اس عورت کی بھی نیک نامی کے چرچے جگہ جگہ موجود تھے۔ سب جانتے تھے وہ عورت بہت پاکیزہ خیالات کی مالک ہے اور ایک اچھے انسان کی بیوی ہے، یہاں تک کہ عبادت گزار بھی ہے۔ لوگ اس عورت کی دعائیں لینے دور دور سے آتے تھے۔ جو بھی ان لوگوں کے مسائل ہوتے وہ عورت حل کر دیا کرتی تھی، اسی لیے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے تو کبھی کسی نے اس پر تہمت نہیں لگائی، نہ ہی انگلی اٹھائی، بلکہ جو برے آدمی تھے وہ بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ عورت بہت خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ سر پر کسی مرد کا سایہ تھا، یعنی شوہر بھی نہیں تھا، اور اس کے ماں باپ بھی موجود نہیں تھے، نہ کوئی بھائی تھا۔ خوبصورت بیوہ عورت اپنے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ عورت جانتی تھی اب وہ تنہا ہے، شوہر کا سایہ اس کے سر پر نہیں، اب لوگ اس پر الزام بھی لگائیں گے، اس کا جینا دوبر بھی کر دیں گے، اس پر مشکلات کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جس جگہ رہا کرتی تھی وہاں پر ایک بہت امیر آدمی تھا، جس نے اس عورت کو جب پہلی بار دیکھا تو اس کا دل اس پر آ گیا۔ اس لڑکی کے شوہر کے ہوتے ہوئے اس نے نہ ہی کبھی گندی نظر سے دیکھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت اور جرأت تھی، کیونکہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن حالات بدلے تو اسے اپنے کاموں کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ محنت بھی کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی، دن میں روزہ رکھتی،
रात में लंबे लंबे सजदे किया करती। उसका दिल बहुत नरम था और वो हर किसी की मदद किया करती, लेकिन अब तो उसको बहुत संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। एक बार तूफानी बारिश हो रही थी। गली बाजारों में बहुत कीचड़ था, जिसने दलदल की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस कीचड़ में एक छोटा सा बंदर का बच्चा गिरा हुआ था, जो कि दलदल में दस्ता चला जा रहा था। वो जल्दी से उस छोटे से बंदर के पास आई। उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। उस औरत ने जल्दी से उस दलदल में से उस बंदर के बच्चे को निकाला और उस बंदर को अपने घर ले आई। जल्दी से उसे नहला धुलाकर उसकी सारी मिट्टी साफ की और उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर में रख लिया। वो सोच चुकी थी कि मैं इसे पालूंगी और इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बेजुबान जानवर से उसको प्यार हो गया था, जो उसके साथ ही रहता था और वो उसकी नमाज के कमरे में नहीं जाया करता था। बस दूर बैठे औरत की तिलावत को सुनकर झूमता रहता था। उस बेवा जवान औरत की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशी ही खुशी थी। औरत जब भी अपने घर का कोई काम करने लगती तो वो बंदर भाग भाग कर औरत को चीजें पकड़ाता और उसकी काम में हेल्प भी करता था। वो बिल्कुल उसके बच्चों की तरह उसके साथ रहने लगा था। उस बंदर को किसी ने आज तक नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक वो अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता था। वो बंदर अब बड़ा हो रहा था और अपनी मालकन के साथ घुल मिल गया था, क्योंकि वो नेक औरत उसका बहुत ख्याल रखती थी। उस बंदर के होते हुए उसको कभी किसी किस्म का डर नहीं होता था। उसने उसे सिर्फ शौक के लिए थोड़ी पाला था, वो उसके दुख सुख का भी साथी था। जब वो औरत सोती तो वो बंदर औरत से बहुत लाड करता, कभी उसकी जुएं निकालता तो कभी उसके मुंह पर हाथ फेरता। जिंदगी अब सब्र सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अब उसको लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि जब वो घर से बाहर उस रईस आदमी के सामने से गुजरी, उस रईस आदमी ने जब उस खूबसूरत हसीन औरत के चेहरे को देखा तो उस पर फिदा होकर कहने लगा, मुझे तो ये औरत चाहिए। इसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो जब चाहता किसी औरत को खरीद सकता था और उसके आगे पीछे हर औरत फिरा करती थी, सिर्फ उसके पैसों के लिए। लेकिन वो औरत तो बहुत शरीफ थी, नेक थी। एक दिन उस आदमी ने अपने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि उस औरत से कहो मुझसे आकर मिले। औरत कहने लगी, मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती हूँ। मुलाजिम ने ये खबर आकर अपने मालिक को दे दी। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया और मेरे पैगाम को ठुकराया नहीं। मेरे पास इतना पैसा है, ये कौन औरत है जिसने मेरी इस ख्वाहिश को ठुकरा दिया? और जब मैंने पेशकश की तो उसने कबूल नहीं की। उस औरत को मुझसे मिलना पड़ेगा। लेकिन उसके आदमियों ने उसे बताया कि हमारा मालिक शहर का सबसे रईस आदमी है, उस जैसा कोई अमीर नहीं। तो कहने लगी, मैं किसी को नहीं जानती, रईस हो या अमीर हो या कोई नवाब हो, तुम यहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। इतना सुनने के बाद उस अमीर आदमी ने फैसला किया, मैं खुद उस औरत के पास जाऊंगा। फिर जब वो औरत के सामने गया और कहने लगा, देखो मेरे पास बहुत कुछ है और मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगा। वो सब कुछ जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। जब से तुमको देखा है तुमको पाना चाहता हूँ। वो औरत कहने लगी, मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम कहते हो मैं तुम्हारे साथ जिनाकारी कर लूं। अरे अगर करना चाहते हो, शरीफ आदमी हो तो निकाह करो। तो कहने लगा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वैसे भी 4 बीवियां हैं और वो नहीं चाहेंगी मैं तुमसे शादी करूं। वो लोग अमीर माँ बाप की बेटियां हैं और उनके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, तुम्हें सब कुछ दूंगा पर बीवी नहीं बनाऊंगा।
उस औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बीवी ना बनूं, बल्कि रखेल बनाना चाहते हो? तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी दौलत मुझे मुतासर नहीं कर सकती। जाओ किसी और को खरीद लो। लेकिन वो आदमी तो शैतान था, उसके अंदर खबासत थी। वो चाहता था कि बस एक बार, एक रात उस औरत को हासिल कर ले। वो आदमी उस औरत को हासिल करके अपनी बीवी तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे इस्तेमाल जरूर करना चाहता था। उस दिन उसने सोचा कि मैं इसे अपने आदमियों से कहकर उठवा लेता हूँ। उसने अपने चंद बदमाश उसके घर भेज दिए, जिन्होंने दरवाजे को तोड़कर जैसे ही उसको उठाना चाहा तो उनको ऐसे लगा कि किसी ने उनको उठाकर फेंक दिया हो। वो कोई ऐसी ना नजर आने वाली ताकत थी जो उस औरत को बचा रही थी। फिर उन आदमियों की नजर एक बंदर पर पड़ी जो औरत के सहन में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दुआ के लिए उस बेजुबान ने हाथ उठाए हुए थे और आसमान की तरफ देख रहा था। वो डर के अपने मालिक के पास हाँफते कांपते हुए आए और कहा, हमें नहीं पता, वो औरत कुछ खतरनाक औरत है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमें तो किसी ने उठाकर फेंक दिया और उसके पास न जाने कौन सा जादुई बंदर है। अब हम वहां नहीं जाएंगे, ना ही आप हमसे ये काम करवाएं। वो थक गया था। उसने कहा, क्या करूं, ये औरत तो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रही और ये लोग एक नाजुक औरत को ना उठा सके, न जाने किस ताकत की बात कर रहे हैं। अब उस आदमी ने साजिश की और वहां पर मौजूद 3 और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा, देखो उस जगह एक हसीन खूबसूरत औरत रहती है और बेइंतहा हुस्न वाली है और उसकी औलाद भी नहीं है। मैं उसे हासिल करना चाहता था, वो तो मेरे चुंगल में नहीं फंस रही। मैंने अपने आदमी भेजे, शायद वो उनके काबू में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब तुम लोग मेरे साथ मिलो और हम उस पर इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि उसने मुझे मना किया। आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया। तुम लोग भी एक बार देख लो, अगर वो औरत तुम्हारे काबू में आती है तो फिर हम सब बराबर बराबर उसको बांट लेंगे। यानी वो लोग मिलकर उस औरत के पास गए और बहाने से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो औरत तो पाक साफ थी। उसको पता चल गया ये शैतान है और उसके साथ खबासत करना चाहते हैं। उसने उन सब के साथ भी कुछ ऐसा ही किया, यानी कि वही जवाब दिए। वो लोग गिरते पड़ते उस रईस के पास आए और कहा, सही कहा था तूने, वो औरत तो किसी की बातों में नहीं आने वाली। रईस कहने लगा, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। आज तक मुझे किसी ने नीचा नहीं दिखाया। अब हम मिलकर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके दिल खराब करेंगे। उस औरत के खिलाफ उन सब को बज़न करेंगे। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं ना, देखना हम उसे यहाँ की मशहूर तवाइफ बना देंगे। उस औरत को उस आदमी की सब करतूतों का पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वो नेक औरत सब गुनाहों से बचती रही। उस शैतान आदमी ने उस इलाके के सारे अमीर गरीब लोगों को भी मिला लिया, क्योंकि उसका एक नाम और मर्तबा था। तो जब उसने झूठी कहानी सुनाई तो सबको यकीन आ गया। सब उसको तंग करते, उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसको ताने दिए जाते, उसके घर में पत्थर फेंके जाते। वो सब्र से काम लेती रही, लेकिन एक बार तो हद हो गई। सब इस कदर अपनी हस्ती से गिर गए कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो गई। उन लोगों ने आपस में इत्तेफाक तो कर ही लिया था, यानी दोस्ती कर ली थी। उन्होंने मिलजुल कर एक झूठी बात सारे शहर में मशहूर कर दी। वो औरत अपने बंदर के साथ ऐसा काम करवाती है। औरत पर एक ऐसा वाहियात और गंदा इल्जाम था कि उस मोहल्ले की औरतें तक मुंह खोलकर तौबा तौबा करने लगी। कहने लगी, तभी हम कहें ये औरत शादी क्यों नहीं करती है, बंदर जो पाला हुआ है इसने। अब जिस औरत की पूरे इलाके में सखावत, इबादत, दरिया दिली और नेक नामी की वजह से लोग इज्जत करते थे, वो सब उसको पत्थर मारने लगे।
اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ اس کا وہ بندر جو کہ اس کی حفاظت کے لیے ہی تھا، اس کو کسی نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، درد سے ایک بے زبان جانور تک رو پڑا۔ ایک پاکیزہ عورت پر اس طرح الزام تراشی کی جا رہی تھی، لیکن وہ لوگ اس پر برابر الزام لگا رہے تھے۔ اس عورت کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ رب کریم، میں نے ہمیشہ صبر کیا، تیری شکر گزار بندی بنی رہی، میں نے کبھی تیری نافرمانی بھی نہیں کی، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ بندر کے ساتھ میری رفاقت بتائی جا رہی ہے؟ یہ کام تو میں نے ایک انسانیت کے تحت کیا تھا جو تیری مخلوق ہے، جس کو تو نے پیدا کیا ہے۔ اس پر میں نے رحم کھا کر اسے اپنے گھر پر رکھا، اپنے بچوں کی طرح اسے پالا، اس کی پرورش کی۔ آج اس کے ساتھ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، میں زنا کاری کر رہی ہوں۔ یا اللہ، کسی ایسے انسان کو بھیج دے جو کہ صحیح انصاف کر سکے۔ اے میرے پروردگار، تو میرے کردار کی گواہی ایسے دلوا کہ ساری دنیا دیکھے۔ ساری رات وہ دعا مانگتی رہی، اور وہ بے زبان بندر بھی عورت کے پاس بیٹھا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا۔ پھر اللہ کی ذات نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اب یہاں پر وہ چاروں بدکار آدمی جو کہ اس عورت کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کر چکے تھے، انہوں نے پورے محلے کو ملا لیا اور کہا، سنا ہے کہ یہاں پر کوئی قاضی ہے جو کہ صحیح فیصلے کرتا ہے۔ کسی نے کہا، ہاں، یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں جو کہ نیک بندے ہیں اور انصاف بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس جو بھی پریشانیاں ہوں سب ان کے پاس ہی جاتے ہیں۔ تو وہ رئیس بولا، پھر تو وہ میری بات بھی سنیں گے، چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا فیصلہ کریں گے۔ اس کے 3 ساتھی کہنے لگے، ہم تو کہتے ہیں اس عورت کو بھی ساتھ لے چلو۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، پہلے ہم ان کو ساری صورتحال بتائیں گے، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، اور مجھے امید ہے ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، اور ہم اس عورت کو شہر سے باہر نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اسی شام کو وہ چاروں خبیث رئیس آدمی پورے محلے کے ساتھ اللہ والے قاضی کے دربار میں پہنچے اور سب جھوٹی کہانی سنا دی۔ یہ عورت ایک فاحشہ عورت ہے، اور اس نے آدمی تو دور ایک بے زبان جانور تک کو نہیں چھوڑا، انسان تو کیا، اس نے بندر تک کو نہیں بخشا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے محلے سے نکال دی جائے، اس کو پتھر مارے جائیں، سنسار کیا جائے، اس کو لہو لہان کر دیا جائے۔ ایسی عورت کی سزا صرف پتھر ہی ہے، کیونکہ اس عورت کی وجہ سے ہماری بیٹیوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ والے جو کہ اللہ کے اتنے نیک اور پیارے بندے تھے، انہوں نے کہا، یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں، دال میں کچھ کالا ہے، پہلے مجھے خاتون کو بلانا پڑے گا، اس سے ملنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا، جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ قاضی کا آدمی پہنچا خاتون کے پاس اور پیغام دیا، وقت کے قاضی، اللہ والے تمہیں بلا رہے ہیں، وہ صاحب علم ہیں، ان کو ایک بے حد قیمتی فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، آپ کو قاضی وقت نے بلایا ہے، اور ان کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ عورت تیار ہو گئی اور اس آدمی کے ساتھ قاضی کے دربار میں پہنچے۔ یہ بات وہ آدمی نہیں جانتے تھے۔ قاضی صاحب نے عورت کو ایک الگ جگہ بلا کر کہا کہ مجھے بتاؤ بی بی کہ تم نے زنا کیا ہے، وہ بھی ایک بندر کے ساتھ۔ عورت یہ سن کر تڑپ اٹھی کہ بندر کے ساتھ، اس پر یہ اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، آپ تو خود اللہ کے نیک بندے ہیں، صاحب علم ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اور انصاف کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ قاضی صاحب سمجھ گئے کہ وہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ اب واپس دربار میں آئے
और हुक्म दिया कि उन चारों को अलग अलग कर दो। हम हर एक आदमी से अलग अलग पूछेंगे, फिर उन चारों की गवाही लेंगे। आपने सबसे पहले उस आदमी को बुलवाया जो कि वही रईस आदमी था। उसको अपने पास बुलाकर आपने उसे पूछा कि बंदर से उस औरत ने जिना किया है तो उस बंदर को तूने जरूर देखा होगा। आदमी बोला, जी हाँ। फिर उसने बोलना शुरू किया कि वो स्याह रंग का है, यानी उसका रंग काला है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर दूसरे आदमी को तन्हा बुलाया गया, उससे भी यही सवाल किया गया। कुछ देर सोचकर उसने खुद ही कह दिया, सुर्ख यानी गहरा लाल रंग है। तीसरे को अल्लाह वाले ने बुलाया, उससे पूछा, तुम जिस औरत को फाहिशा कहते हो और कहते हो कि वो जानी है, जरा बताओ तो वो बंदर किस रंग का है। वो कहने लगा, मैं ना पहचानूंगा तो और कौन पहचानेगा उसको। उसका रंग खाकी है, यानी जमीन के रंग से मिलता जुलता है। अल्लाह वाले काजी ने आखिरी आदमी को भी बुला लिया और उससे भी वही सवाल किया। तो वो आदमी जट से बोला, मैं तो अंधेरे में भी उसको पहचान सकता हूँ। उसके रंग को मैं बखूबी जानता हूँ, उसका रंग सफेद है। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को दरबार में उनके सामने हाजिर किया तो वो आदमी हैरान रह गए कि ये कब से आ गई। उसके साथ उसका बंदर भी मौजूद था और बंदर का रंग ना सफेद था, ना लाल था, ना काला था, ना खाकी था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने सारे रंग यकजा दिए थे। यानी कहीं से वो लाल था, कहीं से वो काला था, कहीं से खाकी था और कहीं पर सफेद था। अल्लाह वाले तैश में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बताते, झूठा इल्जाम नहीं लगाते तो तुमको सजा नहीं दी जाती। वो कहने लगे, हम सच ही कह रहे हैं, आप हमारी बात को माने। लोग हमारी बात पर यकीन करते हैं, लेकिन आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? आप भी तो बेटियों वाले हो, क्या आप नहीं जानते उन गंदी बातों की वजह से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इसलिए हम प्यार से तुझे बोल रहे हैं कि तुम काजी हो, सबके फैसले सुनाते हो, हमारा भी इंसाफ करो। फौरन से इस औरत को संसार करो, इसको रजम करो। आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया। आपने कहा, अच्छा तुम कहते हो कि तुम सच कहते हो, सच्चा कौन है? ये तो अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है। लेकिन तुम सब ने तो उस औरत की गवाही दे दी ना। अब एक गवाह मौजूद है जिसने उसकी गवाही नहीं दी है। वो रईस आदमी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अच्छा उस औरत की गवाही देने के लिए कौन नया आदमी पैदा हो गया? हम सब तो मिलकर उसको कह रहे हैं और ये सच है। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, आदमी या इंसान नहीं बल्कि जानवर है। जानवर उस औरत की गवाही देगा। वहां पर लोग खड़े हक्का बक्का रह गए और अल्लाह वाले से पूछने लगे, ये जानवर बोल सकता है? क्या तुम पागल वागल हो गए हो? कभी सुना है जानवर भी बोलते हैं? लगता है इस औरत का जादू आप पर भी चल चुका है। ये भला बंदर कैसे बोलेगा? आपने कहा, इस बंदर से उसकी गवाही ली जाएगी। तुम कहते हो ये बोल नहीं सकता, अब देखो अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। आपने अल्लाह का नाम लेकर उस बंदर से कहा कि तू अपनी मालिक का नमक खा चुका है। उसने तुझे उस वक्त उस जगह से उठाया जब तू दलदल में फंस चुका था। अगर वो तुझको वहां से नहीं निकालती तो तू जिंदा नहीं बच पाता। तुझको उस वक्त का वास्ता, क्योंकि तुम जानवर तो अपने मालिक का एहसान मानते हो और इंसानों से ज्यादा वफादार होते हो। यहाँ के इंसान तो बेहया हो गए हैं, लेकिन तुम तो फर्माबरदार हो ना। गवाही दो अपनी मालकन के लिए। ये औरत कितनी पाक साफ है। अगर ये गुनाहगार है तो भी बता दो इन सब के सामने। अब ये खबर बाकी दूर दूर के गांव में भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और लोग दूर दूर से उस औरत का इंसाफ देखने के लिए आ गए थे। अल्लाह के हुक्म से वो बंदर बोलने लगा। उसने कहा, ये औरत तो बहुत ही पकीज़ा औरत है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत आला दर्जा दिया है।
یہ کمال کی پرہیزگار عورت ہے، اس کی تنہائی بھی پاک ہے اور یہ تنہائی میں صرف اور صرف عبادت کرتی ہے، اور میں اس کی عبادت سے اتنا متاثر ہوا اور اب مجھے بھی بہت ساری عبادت آنے لگی ہے۔ اس عورت نے مشکل وقت میں میرا اتنا ساتھ دیا، میں زندگی بھر بھول نہیں سکتا ہوں۔ اور جب یہ آدمی رات کی تنہائی میں اس پاکیزہ عورت کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے آتے تھے تو میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی ذات کے آگے دعائیں مانگتا تھا کہ اے اللہ پاک، اس عورت کی حفاظت فرما، تو میری مدد فرما۔ دعا کے اثر سے نہ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جو ان لوگوں کو دیوار پھلانگنے نہیں دیتی تھی، اس لیے یہ لوگ اپنے گھنونے کام میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس پاکیزہ عورت پر الزام لگا دیا۔ اللہ والے نے فیصلہ کر دیا کہ اس نیک عورت پر ایک تہمت ہے، الزام ہے، اور اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ کسی پاکیزہ باکردار عورت کے ساتھ ایسی گھٹیا بات کا الزام لگانا، لوگوں کو مجبور کرنا کہ اس عورت کو تکلیف پہنچائیں۔ جس شخص نے یہ کام کیا وہ جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ فیصلہ آخری ہے کہ ان چاروں کو رجم کیا جائے، ان لوگوں کی معافی نہیں ہے۔ سارے شہر والے سن لو، تم سب لوگ یہاں پر جمع ہونا، اور یہ فیصلہ تم لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ دربار آج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان چاروں کو سب کے سامنے الٹا لٹکایا جائے، پھر ان کو پتھر مارے جائیں۔ شہر کا ہر فرد مل کر ان کو پتھر مارے گا، اور پھر سرے عام چوک میں لٹکا کر ان چاروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ سارے شہر والے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، سب اس نیک کام کو کرنا چاہتے تھے۔ وہ عورت زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو بچایا، کس طرح اس کی عزت کی حفاظت کی۔ وہ بندر بھی اس کے ساتھ ہی رو رہا تھا۔ اب وہ چاروں ابھی تک گئے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے گناہ ہو گیا، یہ ہماری بہن ہے، ہم نے اس کو بہت برا کہا، ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ والے نے کہا، اب تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، تمہاری معافی نہیں۔ تم نے اس عورت کے ساتھ بہت برا کیا، اور جو بھی شخص کسی مظلوم پر جان بوجھ کر گھٹیا الزام لگاتا ہے اس کی یہی سزا بنتی ہے۔ پھر وہاں کے سب لوگوں نے مل کر ان آدمیوں کو سنسار کر دیا، اور باقی لوگوں نے بھی وہاں کھڑے کھڑے توبہ کی، اور اس شہر میں امن و امان قائم ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ کسی پر بغیر سوچے سمجھے الزام لگانا بہت بری بات ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی پسند نہیں کی جاتی۔ آج کا یہ سبق آموز واقعہ آپ سب کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری